सल्ली अला रसूल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भरा तो भैणों, अज का कलाम हज़रत बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दा है। इन्हां दा कलाम पंजाबी विच है। आप फरमाउंदे ने कि मैं उडीकां कर रही कदी आकर फेरा। बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह इस काफ़ी विच अपने महबूब मुरशद मौला दी कफीयत नूं, हिजर फराक दी कफीयत नूं बयान करदे ने ते नाल ही महबूब दे कुरब ते वसाल दी चाह भी रखते ने, ख्वाहिश भी रखते ने। आप महबूब दे पैगाम दे मुंतज़िर ने कि कद मेरा महबूब मेरे नाल मुलाकात या वसाल दी नेमत तो सरफराज करता है। बाबा बुल्ले शाह साहब कहते ने कि जद बंदा इश्क करता है तो अपना इनू फिर पता लगता है कि अपने ते कितना भारी बोझ इसने इश्क दा उठाया है। उस मालिके कोल हक ताला नाल इश्क करना कोई आसान काम नहीं है। इंसान दुखां तकलीफ़ां नूं खुद दावत दिंदा है ते हर घड़ी हर लम्हा अजमैश विच पै जांदा है। राहे इश्क विच कहरो लुत्फ महबूब सोहणे दा एक इशारा है। कहंदे ने मेरा सीना इश्क दी अग नाल तप रहा है ते इश्क दा राह बड़ा औखा है ते लंबा भी है ते कम होने वाला भी नहीं है। लेकिन सच्चे आशिक नूं इश्क दी राह दी कोई मुश्किल इस राह तो हटा नहीं सकती, भटका नहीं सकती, जेकर आशिक ते सादिक सच्चा होवे। सच्चे आशिक दे अंदर दूई नहीं रहिंदी, वहदत आ जाती है, शिरक मिट जाता है ते मोमन काफर ये भी मुट जाता है। इश्क हर इंसान करता है, किसी का किसी नाल लगा, किसी ना किसी नाल लगा है। जिहड़ी भी साढ़े 24 घंटे विच ज़्यादा गल साढ़े दिमाग च फसी रहिंदी है वो साड़ा इश्क हुंदा है। इंसान दा दिमाग सोच बार बार उन्होंने रिपीट करती है, चाहे किसी ना दुश्मनी होवे ते चाहे किसी ना मुहब्बत होवे। वो सानू अल्लाह अल्लाह नहीं करन देगी, सानू इस्म आज़म नहीं पढ़न देगी, सानू इबादत अल नहीं जान देगी। वो एक इंसान दे अंदर कांटा समझ लवो तो या ज़्यादा मुहब्बत समझ लवो, वो हर वेले चलती है। साडी रूह दे नाल साडा मन कांटा है, रूह फूल है। फूल सानू खुशबू देंदा है, खूबसूरत है। कांटे तो सानू नफरत भी है, चुभन भी दिंदा है, दुख भी दिंदा है। लेकिन रब साडे सोहणे ने दोनों ही साडे अंदर रख दिते ने। हुण साडी मर्जी है कि असी कांटिਆਂ ਵੱਲ जाइए या साडी मर्जी है असी फुल्लां ਵੱਲ जाइए। ये इंसान की सोच है, जिधर भी लग जाएगी उधर का इंसान उहो जिहा बन जाता है। तो कहते ने बाबा बुल्ले शाह साहब, जुस्सा सह राती वड्डियां डूडू गंढा, तुम इस जाल न संगियां असां सब झलियां। कहते ने आ इंसान सैकड़ियां रातां लम्मियां ਜਿਹੜੀਆਂ एक दूजे नाल जुड़ियां होईयां ने, तू तो एक भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, सह सकता, असी तो सारियां बर्दाश्त कीतियां ने। अगे बुल्ले शाह साहब कहते ने कि मैं जो तैनू आख्या कोई गल सनेड़ा, चश्मा सेज विछाइयां दिल कीता वेड़ा, लटक च लेंदा आउंदा शाह इनायत मेरा, मैं उडीकां कर रही कदी आकर फेरा। कहते ने कि मेरे महबूब मेरे मुर्शद, मैं अखां तेरे राह च विछाइयां होईयां ने, खुलियां रखियां होईयां ने, तेरी इंतज़ार करदा वां। ते शेख कबीर साहब भी कहते ने कि नैनक की कर कोठड़ी पुतली पलंग बिछाए, पलकों की चक डार के पिया को लिया रजाए। कहते ने कि अपने अखां की कोठड़ी बनाई है तो पलकों की मैं उत्ते इहदे पलंग विछाया है तो अगे चिक तानी हुई है ते अखां बंद करके ते मैं अपने महबूब नूं खुश कीता है।
ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਲਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੂਰੇ ਇਲਾਹੀ ਨੂਰੇ ਮੁਹੰਮਦੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਕਸੂਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਨਾਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਫਨਾਹ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਫਨਾਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਕਾ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਖ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰੀਤ जनहीत है कर हर जन से प्रीत, मालिक मलक हरी रीत में हर जन हरी ही दीत। कहते ने तू चाहे अल्लाह नाल मुहब्बत कर चाहे ना कर, अल्लाह वालियां नाल मुहब्बत जरूर कर। अल्लाह मुल्क दौलत तैनू दे देगा, तो जिहड़े अल्लाह वाले वो अल्लाह ही तैनू दे देंदे ने, पकड़ा देंदे ने। कहते ने तू अल्लाह नाल मुहब्बत कर या ना कर, अल्लाह की देगा जो साड़ियाँ ख्वाहिशां, दौलत माल मुल्क जमीना ये देगा। कहते जिहड़े अल्लाह वाले वो तैनू अल्लाह फड़ के फड़ा देंदे ने कि जदों बादशाही आ जाएगा तो सारी राया भी आ जाएगी, सारी चीज़ां भी आ जाएंगियां। अगे कहते ने कहाँ भयो तन बिछड़े दूर बसे जिनमा, नैनन ही अंतर परा प्राण तुम्हारे पास। कहते ने जब मुर्शद दूर रहिंदा है तो जिसमानी तौर पर अलहदा हो जाता है, लेकिन इहदे नाल की फर्क पैंदा है, अलैदगी तो अखां दी हुई है ना, वो तो कहंदा मेरी जान विच वसदा है, मेरे पास है। यही कुरान शरीफ भी कहता है, वाह वाह माकुम ऐना माकुम तुम, जहाँ कहीं तुम हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। वफ़ी अनफुसिकुम, वो तुम्हारी जानों में है। अफला तुबसिरून, क्यों नहीं देखते। अगे कहते ने पत्तियां तो मैं तब लिखूं जो कहूँ हुए बदेस, तन में मन में नैनन में वाह क्यों क्या संदेश। कहते ने मैं अपने मुर्शिद को ख़त तो तब लिखूं जब वो दूसरी जगह रहता हो, वो मेरे जिस्म के अंदर है, मेरी जान के अंदर है, मेरी आँख के अंदर है, तो फिर उसे पैगाम या मैं ख़त क्यों लिखूं। असी किस तरह मुर्शिद नूं मनदे हैं, जिस्म करके, रूह करके, या फिर हर जगह हाज़र नाज़र समझते हैं। साडी अपनी सोच, साडा अपना अकीदा, साडा अपना यकीन जिस तरह है उस तरह वो मुर्शिद है, मौला भी है, हक ताला भी है। कुरान शरीफ च भी आउंदा है कि इंसान जिस तरह मेरे नाल जन रखदा मैं उस तरह उहदे कोल है। जन मैंने गुमान, की गुमान है साडा कि रब आसमानां ते बैठा होया है, काबे च बंद है, मस्जिद च बंद है, या साडे अंदर है, या फिर ज़रे ज़रे अंदर है कि जलवा तेरा सूब सू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। ये गल्लां दा मजमून नहीं है, मेहनत दा मजमून है कि जिन्नी इंसान मेहनत करता है, अपने अंदर जाने की कोशिश करता है, उसनूं पता लगता है। कहते ने ऐ महबूब, रूह अपने मालिक अगे पुकार कर दी है कि मैं तुहानू कह रही हाँ कि कोई सुनेहा भेजो, पैगाम भेजो। मैं अपनी अखियां पलकां सेज वांगू विछा दित्तियां होईयां ने, दिल नूं आंगण बना दिता होया है। वो देखो मेरा मुर्शिद शाहनात कादरी नाजो अंदाज नाल चलते हुए आ रहे ने। मैं तां कद दी उड़ीक रही हाँ कि मेरे घर आओ, अपना दीदार दो। जद तक इंसान नूं इश्क नहीं लगता, मुर्शिद की है इहदा पता नहीं चलता। अल्लामा इकबाल साहब कहते बंदा इश्क अज खुदा गर तरीक मीश वद हर काफर मोमन शफीक। कहते इश्क दा बंदा खुदा से इखलाक लेता है, इसलिए वो काफर और मोमन दोनों पर मेहरबान होता है।
इश्क विच कोई फर्क नहीं, कोई उच्चा है, नीवा है, काला है, गोरा है, अमीर है, गरीब है। वो उस वजूदां नाल इश्क नहीं करता। ਜਿਹੜੇ ਵਜੂਦਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਫਰੀਕ ਹੈ कि साडा मज़हब अच्छा है, मैं अच्छा, मेरा परिवार अच्छा है, मेरा ख़ानदान अच्छा है, मेरी कौम अच्छी है, मेरा मुल्क अच्छा है। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੌਹੀਦ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਹਦਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਕਾਮ ਬੰਦਗੀ ਦੀਗਰ, ਮਕਾਮ ਆਸ਼ਕੀ ਦੀਗਰ, ज़नूरी सजदा फ़ी ख्वाही मी ख्वाही अज़ खाकी बेश अज़ां ख्वाही। कहते ने मकाम बंदगी कुछ और है तो मकाम आशकी कुछ और है। तो अल्लाह ताला नूरियों कोलों सजदा चाहुंदा है तो खाकी कोलों इस तो भी वध चाहुंदा है। नूरी तो सिर्फ सजदा करते हैं कि खाकी इस तो भी वध चाहुंदा है कि वो मेरे नाल इश्क करन, इकमिक हो जान। हाफिज़ शराजी ईरान दे होए ने, ये भी कहते ने हाफिज़ा गर तू ख्वाही कि अगर तेरे अंदर ख्वाहिश है वसले यार अपने खुदा नूं मिलण दी, हाफिज़ा गर तू ख्वाही वसले यार सुलह कुन बा खास आम। तू हर एक ना सुलह कर ला, कोई है खास है आम है। बा मुसलमान अल्लाह अल्लाह, बा ब्राह्मण राम राम। अगर तेनू मुसलमान मिलता है तो उन्होंने अल्लाह अल्लाह करके मिल, अगर तेनू कोई हिंदू मिलता है तो उन्होंने राम राम करके मिलता। क्योंकि दोनों के दिलों ते कब्जा होता है और दोनों तू खुश रख, तेरा कुछ नहीं जाएगा, वो दोनों खुश हो जाएंगे कि मैनू मिलता है। क्योंकि उन्होंने रिवाज है अल्लाह का, उन्होंने रिवाज है राम कहने का। बा मुसलमान अल्लाह अल्लाह, बा ब्राह्मण राम राम। कि अगर तू उस दोस्त नूं, यार नूं, खुदा नूं मिलना चाहुंदा है तो ये सारे उन्हें बनाए हुए ने। जब तक तू सारी मखलूक ना प्यार नहीं करता वो नहीं मिलने वाला। बुले शाह भी यही कहते हैं, दुई दूर करो कोई शोर नहीं, सब साथ लिखो कोई चोर नहीं। ये हिंदू मुस्लिम होर नहीं, हर घट में आप समाया है, तक बुझ कौन छुपाया है, किस बेसी भेस बटाया है। साडे अंदर नफरतां, दुई, शिरक इसे गल दी है कि मैं चंगा दूसरा नहीं चंगा। ना वो चंगा जिन्हों कहने उन्हें देखा अपने आप नूं, ते ना जिन्हों मंदा कहने उन्हें देखा अपने आप नूं। इस वास्ते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन अरफ़ नफ्सहू फ़क़द अरफ़ रब्बहू। पहले अपने आप नूं जानो, फिर अपने रब नूं पहचानो। वो तो ज़रे ज़रे च मौजूद है। यही ख्वाजा फरीद साहब भी कहते हैं, हिक है हिक है हिक दी दम दम सिक है, जेड़ा एक डू कर जाने वो काफर मुशरिक है। असी कहने जेड़ा कलमा गो आ वो मुसलमान है तो दूसरा काफर है। कहते नहीं, जेड़ा एक नूं दो करदा जानदा है, दुई विच गया होया, वो चाहे मुसलमान होए तो चाहे काफर होवे साडी नज़र च, कहते वो काफर बनता है। जेड़ा एक नूं मनदा है, एक नूं जानदा है, एक नूं पहचानदा है, एक नूं देखदा है, कहते वो नहीं काफर है। जेड़ा मुसलमान हो के भी दुई च शिरक च गड़िया, कहता वो भी काफर हो सकता है। अगे फरमाउंदे ने, वो अजिहा कौन है जा आखे जेड़ा मैं विच के तकसीर है, मैं बरदा तेरा, तैं बाजो मेरा कौन है, दिल ढा ना मेरा, मैं उडीकां कर रही कदी आ कर फेरा। कहते ने कोई बंदा इहो जिहा है जेड़े मेरे महबूब नूं जाके आखे, पुछे कि मेरे कोलों की भुल हुई है, की गलती हुई है, मेरा की गुनाह हो गया, मैं तो तेरा बरदा वां, गुलाम हाँ, तेरे बाजों मेरा कौन है। मेरे महबूब नूं आखो मेरा दिल ना तोड़े, मैं तो अपने महबूब की उडीक विच हर वक्त तांगा रखदा वां। ये अल्लामा इकबाल साहब भी कहते ने
कि माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा इंतज़ार देख, तू मेरा शौक देख। इकबाल दे अंदर शौक ते इंतज़ार भी है, साढ़े अंदर ते दोनों चीज़ां है नहीं। ना साढ़े अंदर शौक है ना इंतज़ार है, क्योंकि असी अख बंद करते हैं, असी इंतज़ार नहीं कर सकते। असी कहने जल्दी नाल ही नूर भी आ जाए, आवाज़ भी आ जाए, मुर्शद भी आ जाए, मौला भी आ जाए। वो तस्लीम करदा कि मैं तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतज़ार देख। अगे कहते ने कि माना कि तू है मकीन हर एक खाना है दिल में, कि हर एक दे अंदर है। कहते ये भी मैं मानदा, ज़रा सामने आकर बैठ जा, नज़र को हुए मजाज है। कि सानू एक आदत है जिस्म विच देखण दी, जिस्मां नाल मलाप दी, जिस्मां नाल गल्लां करन दी। कहते कि तू भी इवें बन के मजाजी लिबास पा के आ, ताकि तेनू मैं देख सका। एक होर इन्हां दा शेर है कि ऐ हकीकते मुंतज़िर कभी आ लिबासे मजाज में, हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबी है न्याज में। कहते जिहड़े मौला है, जिहड़ी हकीकत है, कहते कदी वो मजाजी लिबास बंदा बन के खुदा आवे। हकीकते मुंतज़िर सानू भेज तो दिता, हुण इंतज़ार करदा पिया है कि मेरे बंदे मेरे बच्चे कदों मेरे को वापस आउणगे। हकीकते मुंतज़िर कभी आ लिबासे मजाज में, कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबी है न्याज में। कि तू सामने आ मैं सजदा करूं, तब लुत्फ़ है सजदा करने का। तू और कहीं मैं और कहीं, तेरे नाम को सिद्धा कौन करे। असी खुद ही अल्लाह लिख लिया, खुद ही सिद्धे च पै गए। जिस ताकत का ना अल्लाह है, उसनूं ना जानिया, उसनूं ना देखिया। सारी दुनिया इस भुलेखे विच पई हुई है कि अल्लाह कह लेना सवाब है, अल्लाह लिख लेना सवाब है। देखण की गल कोई नहीं करता, जिहड़ा देखण की गल करदा उहदी मुखालफत करदे ने। भाऊ साहब कहते ने कि सुन फरियाद पीरां दे पीरा, मैं आख सुनावां किहनूं हूँ। तेरे जिहा मैनू होर ना कोई, मैं जिहियां लख तैनूं हूँ। उस जात नूं कोई घाटा है कि असीं उहनूं ना मन्नांगे, ना देखांगे। भाऊ साहब कहते ने कि मैं जिहियां लख तैनूं, तेरे जिहा मैनू होर कोई नहीं दिसदा। फूल ना कागज़ बदियां वाले, दर तो धक ना मैनू हूँ। मैं विच ऐड गुनाह ना होंदे बाहू, तू बिछेंदा किनू। तस्लीम करते ने गुनाह करके, असी तो तस्लीम भी नहीं करते कि साढ़े कोल कोई गुनाह होया है। सब तो वड्डा गुनाह शिरक है। एक जात नूं दो मनना, चार मनना, हज़ारा मनना। असी वही गुनाह सुबह तो लैके शाम तक करी जाते हैं, क्योंकि असी अगर एक नूं मन्नांगे तो फिर तो दूई खत्म हो जाती है। फिर मंदा चंगा बुरा साढ़े अंदरों निकल जाएगा। वो जात जिहड़ी सारिਆਂ ਦੇ अंदर बैठी है, ना फिर असी किसी की शिकायत कर सकते हैं कि इन्हें इदां कीता जी, ये क्यों इदां करदा जी। वो सानू सीधे रस्ते ते लाउण वास्ते वो करा रहा वा कि फुल ताईं कोई पहले पहुँचण तो पहले कंडियां नाल उलझे। अगर तो उच हिम्मत है कंडियां नाल उलझण दी, तो फिर सारा ही फुल उहदा वा। तो अगर कंडियां नूं देख के वो दिल छड़ जाता है, कहते ना फिर कंडा मिलता तो ना उन्होंने फुल ही मिलता है। ये साड़ी एक अजमाइश है दुनिया ते। पहले तो वजूद दे के अजमाइश की थी कि मैनू ये मनते है या अपने वजूदां दे विच फस जाते। असी सारे वजूदां च फस गए हैं, क्योंकि अपने अंदर असी जाति नहीं मारी कि मैं कौन हाँ। मैं अकल वां, मैं जिस्म हाँ, या मैं रूह हाँ, नूर हाँ, या मैं अंधेरा वां। की चीज़ हाँ मैं।
जिसने अपने आप ਨੂੰ नहीं जानिया वो दूसरे ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਕੰਗਣ ਬਾਂਹ ਚੂੜੀਆਂ ਗਲ ਨੌਰੰਗ ਚੋਲਾ, ਮਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਰਾਵਲ ਰੌਲਾ, ਜਲ ਬਲ ਢਾਈਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਦਿਲ ਪੱਥਰ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਉਡੀਕਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਦੀ ਆ ਕਰ ਫੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਗਣ ਨੇ, ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੂੜੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਰੰਗਦਾਰ ਦੁਪੱਟਾ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਤਨੇ ਸਿੰਬਲ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਪੱਟੇ ਦੇ, ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਬਾਤਨ 'ਚ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੇਕ ਪਾਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਸੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਦੀ ਔਰਤ ਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਚੀ ਵਿੱਚ, ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਇੰਜੂ ਵਹਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੂਹ ਨਾਲ ਸਜਦੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਮਾਹੀ ਦੀ, ਮੌਲਾ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਲਦੇ ਬਲਦੇ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮਲਾਮੀਅਤ ਜਾਂ ਨਰਮੀ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਨੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਲਾਲ ਹਨੇਰੀ ਆਉਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਦਿਲ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਪੱਥਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਰਮ ਦਿਲ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਜ਼ੋ ਗੁਦਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਜ਼ੋ ਗੁਦਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਬੱਦਲ ਗਰਜਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਕੋ ਚੁਪਕੇ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਗਿੜਗਿੜਾਤੇ ਹੋਏ ਅਕੇਲੇ में, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਜਰ, ਫਰਾਕ, ਆਂਸੂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹੀ ਮਹਿਰੂਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੀ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਰੀ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਸਾਡੇ ਆਂਸੂਆਂ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਂਸੂ ਗਿਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਪਸੀਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਭਾਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਉਹ ਮਾਲਕੇ ਕੁਲ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਂ ਵਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਡਾ ਖਟਖਟਾਓਗੇ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਖਟਖਟਾਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਖਤ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਨਰਮ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਆਂਸੂਆਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਂ ਰੂਹ ਦੀ ਜਾਂ ਸੋਚ ਦੀ ਜਾਂ ਖਿਆਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਮਾਂਗ ਸੰਧੂਰ ਭਰੀ, ਸੂਹੇ ਰਤੜਾ ਚੋਲਾ, ਪਈ ਵਾਂਗ ਸੰਮੀ ਦੇ ਕੂਕਾਂ, ਕਰ ਢੋਲਾ ਢੋਲਾ, ਅਣਗਿਣਤ ਸੂਲਾਂ ਪਾ ਲਿਆ, ਸੂਲਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ, ਮੈਂ ਉਡੀਕਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਦੀ ਆ ਕਰ ਫੇਰਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਾਂਗ ਵਿੱਚ ਸੰਧੂਰ ਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੁਰਖ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਮੀ ਵਾਂਗ ਢੋਲ ਦੀ ਮਸ਼ੂਕਾ ਸੀ, ਕੂਕਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਢੋਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਕੰਡਿਆਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਛਡਾ।
ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਾਹਰਲਾ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਮਕਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਨੂਰ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਔਰਤ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਤੜਾ ਚੋਲਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਚੁੰਨੀ ਵੀ ਲਾਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੰਦੂਰ ਵੀ ਲਾਲ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੋਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਔਰਤ 'ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਲਾਲ ਸੂਆ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਾਂਗ ਸੰਦੂਰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੂਹ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜਲਦੀ ਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਚੱਲ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਲਦੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਚੱਲ। ਅਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਬਾਤਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੇਖ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰਾ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਮੁਝ ਮੇਂ ਰਹੀ ਨਾ ਹੂ, ਜਬ ਆਪਾ ਪਰਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਜਿਤ ਵੇਖਾਂ ਤਿਤ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੂੰ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਰਾਂਝਾ ਹੋਈ। ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣ ਗਾਓਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਿਰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਬਦਨ ਦਾ, ਖਿਆਲ ਦਾ, ਸੋਚ ਦਾ, ਦਿਲ ਦਾ, ਰੂਹ ਦਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹਰ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, ਖਿਆਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, ਸੋਚ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਦੇ 5 ਵਾਰੀ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਦਨ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਖਿਆਲ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਲ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਨਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਤਸੱਵਰ ਸਰਾਪਾ ਪੂਰਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਆਏਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਸ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਅੱਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਮੌਲਾ ਰੂਮ ਨੇ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਬੀਹ ਫੇਰਨ ਦਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਖਿਆਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਗਧੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਵਜ਼ੂ ਹੋ ਕੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਮੌਲਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ, ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਅਰਬੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕਸੂ ਕਰੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਮਸਲਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਵੋ। ਅਸੀਂ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਮਸਲਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਯਕਸੂਈ ਆਈ ਇੱਥੇ, ਜਿਸਮ ਥੱਲੇ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਯਕਸੂਈ ਕਰ ਲਵੋਗੇ, ਸਕੂਨ ਹੀ ਸਕੂਨ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਰਵਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਉੱਡੇ ਰੂਹ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਕਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਪਾਵਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੂਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਬੰਬਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਜੁਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਫਿਰ ਸਕੂਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ਼ਕ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੀ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਵਿੱਚ ਤੂੰ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਕ ਸਿਆਣਾ। ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ, ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਕੌਣ ਨਾ ਮਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੌਹੀਦ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਿਜਲੀ ਇੱਕ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟਰ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਬਿਜਲੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਸਾਡੀ ਅਮਰੇ ਰੱਬੀ ਹੈ, ਰੂਹ ਹੈ।
ਉਹ ਚਾਹੇ ਮੂਮਨ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਫਰ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਏਕਤਾ ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਵਾਜਾ ਫਰੀਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾ ਲਬਸਾਂ ਤੈਕੂ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਲੀ, ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਕੂ ਮਾਰ ਗਿੱਦੋ ਹਿੱਕ ਵਾਰੀ, ਵੱਲ ਸਮਝੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇਹ ਪੀਰ ਫਰੀਦ ਦਾ ਹਿੱਕ ਹੀ ਨੁਕਤਾ, ਹੈ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਗੋਲੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੂੰ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਫਰ ਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਤਰਾ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਵਾਸਲ ਹੋਏਗਾ, ਦਰਿਆ 'ਚ ਵਾਸਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਕਹਿਲਾਏਗਾ, ਦਰਿਆ ਹੀ ਕਹਿਲਾਏਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਲੋਹਾ ਕਿਤਨਾ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਸਿੱਟੋ, ਉਹ ਅੱਗ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਉਹੀ ਉਸ ਲੋਹੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵਾਸਲ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਲੋਹਾ ਸਖਤ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹਰ ਰੂਹ ਦਾ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਵਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਨਲ ਹੱਕ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਕ ਵਾਂ, ਮਨ ਖੁਦਾਈ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਵਾਂ, ਕਿ ਉੱਧਰ ਵੀ ਵਾਸਲ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ कि मुझ में ये हिम्मत है कि मैं राज को अफशा ना करूं, ये मेरा ज़रफ़ है शेवा मंसूर नहीं। कि खुदा नूं देखिया या वासल होया मैं खुदा हुंदा इस तरह ही है। हारून ने मिसाल दी है कि लोहे की, कि जब तक लोहा अग विच रहेगा वो अग ही कहलाएगा। अना अनार, अना अनार मैं आग हूँ। बाहर आएगा फिर वो लोहे का लोहा रह जाएगा। यही अमीर खुसरो भी कहते ने मन तू शुद्धम तू मन शुद्धि, मन तन शुद्धम तू जान शुद्धि, ना कस गोयद बाद अज़ीं मन दीगरम तू दीगरी। कहते ने मैं तू हो गया, तू मैं हो गया, मैं जिस्म हो गया, तू मेरी जान हो गया। अब इसके बाद कोई ये नहीं कह सकता कि मैं और हूँ तू और है। जिसने भी बातन का सफ़र किया है उस जात विच वासल होया, उन्हां सारियां दी इक्को ही गल है। किसी ने फारसी च आख्या, किसी ने पंजाबी च आख्या, किसी ने उर्दू च आख्या, किसी ने अरबी च आख्या। जिहड़ी जिहड़ी ज़बान च इंसान नूं पैदा किया गया गल सारियां ने इक्को ही की है। तो बाऊ साहब कहते हैं कि ना रब अरशे मुअल्ला उत्ते ना रब खाने काबे हो, कि असी रब नूं जां तो उपर नूं मूँह करके दुआ मंगते कि रब उत्ते बैठा है, तो या खाने काबे अल मूँह करके नमाज पढ़ते हैं कि उत्थे बैठा है, खाने काबे विच बैठा होया है। कहते ना रब अरशे मुअल्ला उत्ते ना रब खाने काबे हो, ना रब इलम किताबी लब्बा ना रब विच महराबे हो। या असी मुतबरक किताबां नूं चुमदे चटदे हैं कि रब इहदे विच हैगा वा। रब नूं पाउण दे तरीके जरूर हैगे आ, रब दा कलाम जरूर हैगा, रब नहीं हैगा। जिसने पाउणा वा उन्हां तरीकिਆਂ ਨੂੰ जान के ਉਹ ਪਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਤੀਰਥੀ ਮੂਲ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਮਾਰੇ ਪੈਂਡੇ ਬੇਹਿਸਾਬੇ। ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਤਬਰਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਪੀ ਲਵਾਂਗੇ ਨਹਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਫੜਿਆ ਬਾਹੂ ਛੁੱਟੇ ਸਭ ਅਜ਼ਾਬੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਗੰਗਾ 'ਚੋਂ ਮਿਲਣਾ, ਨਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ, ਨਾ ਕਾਬੇ 'ਚੋਂ ਮਿਲਣਾ, ਨਾ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਨੈਬ ਹੈ ਉਸਦਾ। ਬਾਦਜ਼ खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, कि खुदा दे बाद दूसरा दर्जा हज़रत इंसान का है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ बैठ गया है छुप के, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਦਾ ਲਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਦਾ ਫਿਰ। ਉਸ ਪਰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਖਿਜ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਊ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਹਿ ਰੋਜ਼ੇ ਸਹਿ ਨਫਲ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਸਹਿ ਸਜਦੇ ਕਰ ਕਰ ਥੱਕੇ ਹੋ, ਕਿ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ 100 ਨਮਾਜ਼ਾਂ 100 ਨਫਲ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰ ਬਲਕਿ ਨਫਲ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੌਂਦੇ ਲੋਕ। ਕਿ ਸਹਿ ਸਹਿ ਰੋਜ਼ੇ ਸਹਿ ਨਫਲ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਸਹਿ ਸਜਦੇ ਕਰ ਕਰ ਥੱਕੇ ਹੋ, ਸਹਿ ਵਾਰੀ ਮੱਕੇ ਹਜ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਿਲ ਦੀ ਦੌੜ ਨਾ ਮੁੱਕੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ 100 ਹੱਜ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 100 ਹੱਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਯਕਸੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੱਕੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੌੜਨੋਂ ਹਟਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਦਤ ਸੀ, ਮੱਕੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਦੌੜਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੀਏ ਚਲੀਏ ਜੰਗਲ ਭਾਉਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਥੀ ਨਾ ਪੱਕੇ ਹੋ, ਕਿ ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਫਕੀਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਮਤਲਬ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਬਾਹੂ ਜੇ ਪੀਰ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਤੱਕੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਕ ਨਗਾਹੇ ਜਾਂ ਫਜ਼ਾਇਸ਼ ਬਸ ਵਦ ਦਰਕਾਰੇ ਮਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਤੇਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਪ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨਜ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹਲੀਮੀ, ਬੁਰਦਬਾਰੀ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਦਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸਮ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਰ ਲਊਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ, ਦਿਲ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਾ ਉੱਥੋਂ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚੋਂ ਕਿਤਾਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਅਲਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਅਲਮਾਰੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ। ਉਸੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੀਰ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹਾਮੀ ਨਾਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਇਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਸੂਲ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਇਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਉੱਤੋਂ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਾਉਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਮਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣੀ ਸੀਗੀ? ਅਸੀਂ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਦੇਖੀਏ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਆ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਆ ਵੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ, ਦੁੱਖ ਪੈ ਘਰ ਕਈਆਂ, ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਭਰ ਭਾਂਬੜ ਭੜਕਿਆ, ਸਭ ਪੈਂਦੀਆਂ ਗਈ ਤਪਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਆਣ ਬਣੀ ਸਿਰ ਆਪਣੇ, ਸਭ ਚੁੱਕ ਗਿਆ ਝਗੜਾ ਝੇੜਾ, ਮੈਂ ਉਡੀਕਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਦੀ ਆ ਕਰ ਫੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਛੱਤ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਛੱਤ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਉੱਪਰ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿਆ ਵਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਲੜਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੁਛ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਖੈਰ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੰਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੱਤ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿਆ ਵਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਕਿਤੇ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਮਨ, ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਬਲੀਸ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿੱਛੇ ਪਰਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਨਾ ਸੁੱਖ ਨੂੰ, ਨਾ ਦੌਲਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਕੁੰਤੂ ਕੰਜ਼ ਮਖਫੀਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਰਸ ਕਿਸੇ ਰੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਕਦੀ ਹਾਂ ਨਿਕਲੀ, ਕਿਤੇ ਦੁਆ ਸਾਡੀ ਕਬੂਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਬਹਾਨੇ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਇਸ਼ਕ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੁਰੇ ਮੱਤੀਆਂ ਸੋਈ ਪੇਕੇ ਹੋਵਣ, ਸੌ ਜਿਣਾ ਤੇ ਮਾਇਲੇ ਚੜ੍ਹ ਸੇਜੇ ਸੋਵਣ, ਜਿਸ ਘਰ ਕੁੰਤ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਸੋ ਖਾਲੀ ਡੇਰਾ, ਮੈਂ ਉਡੀਕਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਦੀ ਆ ਕਰ ਫੇਰਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੜਕੀ ਸਸੁਰਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਕੇ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਆਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਮੈਕੇ 'ਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹੀ ਸਸੁਰਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਸੁਰਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹੀ ਬੋਲਦੀ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆਦਤਾਂ ਪਾਵੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਆਦਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਕਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯਕਸੂਈ ਬਣਾਓ, ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ 'ਚ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਲਿਆਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੁਛ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਈਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਅਦਬ ਅਦਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅਦਬ ਅਦਾਬ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਦਤ ਫਿਲ ਮੌਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਢੂੰਡਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਭਾਲਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਕਾਸਦ ਕਿਹੜਾ, ਹੁਣ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਡੋਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ, ਦਿਲ ਧੜਕੇ ਮੇਰਾ, ਦਿਲਦਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਹੱਥ ਪਕੜੀ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਉਡੀਕਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਦੀ ਆ ਕਰ ਫੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਦਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੌਲਾ ਸਬਬ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਨੌਕਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੂੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੋਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਾਂਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਢੂੰਡਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਥਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਾਸਦ ਵਜਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਡੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੀ। ਐ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਦਿਲਜੋਈ ਕਰਨ। ਐ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਫੇਰਾ ਪਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੁੰਨੀਆਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਹਮਾਦ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਾਬੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮਿਲੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਸੂਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਉਤਰੀ ਪੁਲਿਸ ਰਾਤੇ ਡੇਰਾ, ਹਾਜੀ ਲੋਕ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਮੁਖ ਵੇਖਾਂ ਤੇਰਾ, ਆ ਅਨਾਇਤ ਕਾਦਰੀ ਦਿਲ ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਉਡੀਕਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਦੀ ਆ ਕਰ ਫੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਬਾਤਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਤੇ ਦੋਨੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਰਾਤ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ,
ਉਹਨੂੰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਸਰਾਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੁੱਖ ਵੇਖ ਅਤੇ ਹਾਜੀ ਤੇ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੈ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਅਤੇ ਮੱਕਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਵੇਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਜੀ ਲੋਕ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ, ਅਸਾਂ ਜਾਣਾ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ, ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਮਾਹੀ ਉਤ ਵੱਲ ਕਾਬਾ, ਭਾਵੇਂ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਜ਼ਬੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲਾ, ਤੁਰਾਤ ਪੜ੍ਹ ਲਾ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਲਿਖੀ, ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਮਾਹੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉੱਧਰ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉੱਧਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਕੇ ਗਿਆ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਚਰ ਦਿਲੋਂ ਨਾ ਮੁਕਾਈਏ, ਗੰਗਾ ਗਿਆ ਪਾਪ ਝੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ 100 ਗੋਤੇ ਲਾਈਏ। ਯਕੀਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਆ ਝੜ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ 100 ਗੋਤੇ ਲਾਓ, ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਹੀ ਪਾਕ ਨਹੀਂ, ਦਿਲੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਸਮਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸਮ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਵਸਲ ਦੀ ਦਿਲ ਖੌਫੇ ਮੇਰਾ, ਡੂੰਗੀ ਗੋਰ ਖਟੇਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਲਹਿਦ ਡੇਰਾ, ਪਹਿਲਾ ਬੰਦ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਮੂੰਹ ਕਾਬੇ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਉਡੀਕਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਦੀ ਆ ਕਰ ਫੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਸਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਡਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਬਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਰੂਹ ਨਿਕਲਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਖੌਫ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਖਿਸਕਦੀ ਹੈ ਰੂਹ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਸਮ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਸਮ ਵੀ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਖੌਫ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤਨਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਦਿਲਜੋਈ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਗਹਿਰੀ ਡੂੰਘੀ ਕਬਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਬੰਦ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੋੜ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਡੂੰਘੀ ਕਬਰ ਦਾ, ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ, ਜਿਤ ਵੱਲ ਮਾਹੀ ਉਤ ਵੱਲ ਕਾਬਾ, ਭਾਵੇਂ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚਾਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਕਲੀਫ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਬੰਦ ਪਹਿਲੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ, ਪਹਿਲੇ ਜੋੜ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਕਮਰ ਦੇ ਜੋੜ 'ਚੋਂ, ਫਿਰ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਆਣ ਕੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗਲੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਬਾਹਰ ਬੰਦ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਫਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ 3-4 ਬੰਦ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਰੂਹ ਜਿਵੇਂ ਖਿਸਕਦੀ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਿਬੂਬ ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਕਬੀਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਸਿਚਰੇ ਸੋ ਘਟ ਜਾਣ ਮਸਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਘਟ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਉਪਜੇ ਸੋ ਘਟ ਜਾਣ ਮਸਾਨ, ਜੈਸੇ ਖਾਲ ਲੋਹਾਰ ਕੀ ਸਾਂਸ ਲੇਤ ਬਿਨ ਪ੍ਰਾਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਫੁੱਟਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਵੇਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੋਹਾਰ ਦੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖੱਲ ਲੈ ਕੇ
तो वो हवा मारन वास्ते धूनी उन्होंने करते होंगे सन। कहते वो हड्डियां नहीं होंदियां, कुछ भी नहीं होंदा, लेकिन वो हवा चल रही होंगी। कहते जिस इंसान के अंदर इश्क नहीं, वह साथ चल रहा, हवा तो चल रही है, लेकिन वो अंदर कोई शै नहीं। जिमें मुर्दे विच खल दे विच हवा नाल हवा भरी जाती, कहते उस तरह ये इंसान फिरदा है। ये अंदर इश्क ही है नहीं गा, ਇਹਦਾ कोई गोल नहीं गा। जिधर नूं कहंदा इधर नूं तुर पैंदा, जिधर नूं कहंदा कोई इधर नूं तुर पैंदा। ਇਹਦੇ कोई अपनी कोई नहीं है कि मैं रब नूं मिलना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलना, या मैं इस दुनिया तो जाना, या मौत की तैयारी करा। कहंदे नहीं, वो बिन प्राण दे वो खल जिहड़ी हुंदी आ वो है कि ਇਹਦੇ अंदर सोच, ਇਹਦੇ अंदर फहम इदराक कोई शै ना आंदी नहीं। सिर्फ साह लै रही है, जिवें लोहार की वो धुमकी जिहड़ी वो साह लै रही हुंदी है। फिर बाहरली मिसाल दे के सानू समझा रहे हैं। एक और शेर इन्हों है कि ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं। शीस उतारे भोएं धरे, तब बैठे घर माही। कहते जिसने भी उस रब नूं मिलना वा, एक असूल आ कि खाला का घर नहीं कि रब के घर में जिवें मासी के घर जाइदा जाके वड़ जाओगे, नहीं। कहता सिर उतारे भूएं धरे, सिर उतार के जमीन ते सट्टे। मूँह तू कबलांता मूँह तू होएगा पहलों इंसान, अपने सिर नूं भी बाडी नूं लाएगा। कहते फिर जाके घर खुदा के घर में दाखिल होएगा। मासी का घर नहीं है कि असी छेती ने जा वड़िए उत्थे। ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही। शीस उतारे भुएं धरे, तब पीठे घर माही। अगे कहते ने प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बकाए। राजा प्रजा जे रचे, शीस दे ले जाए। कहते ना ये बाजारां च दुकानां च विकदा है प्रेम, ना इश्क विकदा है। कहते भावें कोई राजा होवे ते भावें आम इंसान होण, कहते इस कोई फर्क नहीं है। उस रब की दरगाह विच ना अमीरत है, ना गरीबी है, ना खूबसूरती है, ना कोई भी। जिहड़ा सिर देगा चला जाएगा आगे, मूँह तू कबलांता मूँह तू होएगा, उस घर में चला जाएगा। अगे कहते ने बुल्ला शौदे वास्ते, सीने भड़कन भाई। औखा पैंडा प्रेम दा, सो घटदा नहीं। धक्के दिल विच झेड़े दे, सर धाई मेरा। मैं उडीकां कर रही कदी आकर फेरा। बुल्ले शाह साहब कहते हैं कि महबूब दे मिलण की ख्वाहिश मेरे सीने विच अग की तरह भड़क रही है। जिस दे अंदर ये शौक होवे उस दे अंदर अग भड़ सकती है। साडे अंदर तो दुनिया का शौक भरिया पिया वा। एक मुरब्बा तो दो किवें बनावेगा, एक दुकान तो चार किवें बनावांगा, लख रुपया तो फिर 10 लाख किवें बनेगा। साडे अंदर वो प्रेम किवें उपजेगा, साडे अंदर आंसू खुदा नूं मिलण नूं किवें आउणगे। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ही है कि इसकी याद नूं उत्तम करना चाहिए, परबल करना चाहिए, लगातार करना चाहिए। ਤਾਂ इश्क भी आउंदा है, मुहब्बत भी आउंदी है, उस ज़ात नाल प्यार भी हुंदा है। ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ सारा दिन जिक्र करांगे, रात नूं करांगे, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ख्वाब ਵਿੱਚ आएगा। ਜਿਹਦਾ ना करांगे ਉਹਨੇ क्यों आउणा वा। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ सीने ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਬੰਬੜ ਤਾਂ ਲਾਓ, रोशन हुंदे पै ने तराए इश्क मुहब्बत प्रेम वफा। ये बड़ा दुश्वार गुजार रस्ता है, कठिन है, ये किसी सूरत कम नहीं हुंदा। मैं इस राह विच बड़े दुख सह ने, इस वास्ते आहोजारी करदा हाँ। कै मेरे महबूब मेरे मौला मेरे मुर्शद नूं जल्दी भेज, ते मैं तेरा इंतज़ार करदी हाँ। असी इंतज़ार नहीं करते। असी बड़े खुशकिस्मत है जिन्होंने इस महज़ मिलिया है। सिर्फ फर्क ही है कि सानू आदत नहीं पई। अखां बंद करके घंटों घंटों देखने की आदत नहीं पई। साडा मन उस वेले भज जाता है कि अंदर तो हनेरा है। भी वो तो एक टैसट रखिया उसने, फुल दे नाल कांटा रखिया, चानण दे नाल अंधेरा रखिया होया है कि इस अंधेरे नूं जिहड़ा थोड़ा भी पार करेगा तो अगर इश्क दा
ਸਮੁੰਦਰ, ਨੂਰ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਠਾਠਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਜ਼ੀ, ਇਨਕਸਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵੱਲ ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਰਦ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਰਾਕਬੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਬਣੇਗਾ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵਿਰਦ ਜਦੋਂ ਮੁਰਾਕਬੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇਂਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਲਵੀਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਾਤੁਲ ਮੁਸਤਕੀਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਵੱਲ ਅੱਲਾ ਕਰੇ, ਹੱਥ ਕਾਰ ਵੱਲ, ਦਿਲ ਯਾਰ ਵੱਲ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਖਾਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ, ਪਹਿਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜਾਂ ਮੂਤੂ ਕਬਲਾ ਅੰਤਾ ਮੂਤੂ ਜਾਂ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਲਫ਼ਜ਼ ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਸਮ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਰੂਹ ਆਸਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦਿਸਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ, ਕਾਲਾ, ਗੋਰਾ, ਅਮੀਰ, ਗਰੀਬ, ਸੋਚ ਉੱਚੇ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਕੁਲ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਰਹਿਮਤੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਔਲੀਆ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੀਏ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ, ਨੇਕ ਪਾਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਝੂਠ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਹੇਰੇ ਫੇਰੀ। ਇਨਸਾਨ ਖਾਮ ਖਾਈ ਤੁਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਐਵੇਂ ਸ਼ੁਗਲ ਨਾਲ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦਾਗ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦਾਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਰੂਹ ਦਾ ਨੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਛਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਜਿਤਨੇ ਦਾਗ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਤਨੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ, ਅਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਸਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਆਪਣਾ ਮੁਸਬਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋਚ ਆਪਣੀ ਅੱਛੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਾਡਾ ਖੁਦ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਏਗਾ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਏਗਾ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ 'ਚ ਵੀ ਲਾਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਆਦਤ ਬਦਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਏ, ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਮਾ ਅਲੈਨਾ ਇਲਲ ਬਲਾਗੁਲ ਮੁਬੀਨ।